الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام إني بعثت رحمة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. گزشتہ چند جمعوں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. مثال پہلے جمعے پہ سورت اور سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق سے متعلق گفتگو ہوئی. گزشتہ جمعے پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مقاصد بعثت پر گفتگو ہوئی. اور آج کے جمعے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانا، آپ کی رحلت، آپ کا وفات پا جانا ہمارے لیے تو آپ کا وجود بھی خیر ہے، آپ کا پردہ فرما جانا بھی ہمارے لیے خیر ہی کا سبب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تمہارے اندر موجود رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کے جانے کا غم تو ہے. جس طرح ہر ایک جانے والے کا غم تو ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری سی چیز ہے. کسی کا باپ چلا جائے تو دکھ ہوتا ہے، ماں چلی جائے تو دکھ ہوتا ہے، اولاد چلی جائے تو دکھ ہوتا ہے، بیوی چلی جائے، خامن چلا جائے، کوئی بھی اپنا عزیز تعلق والا چلا جائے، ایون اپنا دوست چلا جائے تو ایک دل کے اوپر ایک دم دھچکا لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، ایک صدمہ آتا ہے. وہ پھر صدمے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. ہمارے لیے اس وقت والد کا صدمہ بہت بڑا ہے، اولاد کا صدمہ بہت بڑا ہے، اپنے اعزاء اقارب کا صدمہ بہت بڑا ہے.
لیکن جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت کا سب سے بڑا صدمہ ہوئی تھا۔ صدمہ ہمیں بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، صدمہ تو ہمیں بھی ہے، لیکن ہمارے صدمے کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے پیدا ہوا، اس نے ہوش سنبھالا، اسے پتا تھا اس کا باپ ہے ہی نہیں، پہلے سے وفات پا چکا ہے۔ ارمان اسے بھی ہوتے ہیں، کاش میرا والد ہوتا، اس کو عیدوں پہ یاد آئے گا، اس کو خوشیوں پہ یاد آئے گا، وہ بچوں کو کھیلتا دیکھے گا، اس کا ابا یاد آئے گا، بچوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھے گا، اس کو ابا یاد آئے گا، کوئی بھی چیز کھلونا بچوں کو خریدتے دیکھے گا، اس کو ابا یاد آئے گا، یاد اسے بھی آئے گا۔ لیکن چونکہ اس نے ہوش اس حالت میں سنبھالا ہے کہ ابا تھا ہی نہیں، غم اسے بھی ہے، لیکن اس کا غم زیادہ ہے جو ابا کے ہاتھوں میں کھیلا ہوا ہے، جس نے ابا کے لاڈ بھی دیکھے ہوئے ہیں، ابا کی محبت بھی دیکھی ہوئی ہے، ابا کے ساتھ وقت بھی گزارا ہوا ہے، اس کا جب ابا جائے گا اس کو زیادہ صدمہ، اس کے لیے ایک ناقابل برداشت، اس کو رہ رہ کے وہ یادیں ستائیں گی۔ تو صدمہ تو دونوں کے لیے ہے، جس نے ہوش سنبھالا والد نہیں تھا، صدمہ اس کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے صدمے کی نوعیت مختلف ہے بنسبت اس کے کہ جو والد کے ساتھ رہا، والد کے گود میں رہا، والد کے ساتھ لیٹا، سویا، کھیلا، کھایا، شادیاں اٹینڈ کی، دائیں بائیں گیا، اس کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کو دنیا سے جانا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ہماری مثال اس اولاد جیسی ہے جس نے اپنا والد دیکھا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کو والد سے محبت نہیں، محبت تو ہے، اٹیچمنٹ تو ہے، لیکن اس نے دیکھا نہیں ہے، ابا کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، ابا کے ساتھ کھایا پیا نہیں ہے، ابا کے ساتھ چلا نہیں ہے، سواری نہیں کی ابا کے ساتھ، مشکل وقت میں ابا کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ابا کی خوشیوں میں ساتھ نہیں، مشکل میں ساتھ نہیں، بیماری میں ساتھ نہیں، دکھ میں ساتھ نہیں، اس کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں۔ ہمیں بھی پیارے پیغمبر کے جانے کا غم تو ہے، صدمہ تو ہے، ہمارا بھی دل مچلتا ہے کاش ہمارے پیارے پیغمبر ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہم بھی پیارے پیغمبر کی زیارت کرتے، ہم بھی آپ کے قدموں میں بیٹھتے، ہم بھی آپ کا چہرہ انور دیکھتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے، ہم بھی آپ کی باتیں سنتے ہماتن گوش ہو کر، ہم بھی رسول اللہ کے موتی سنتے، ہم بھی پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے، آپ سے ہاتھ ملاتے، ہم بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے، آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے، ہمارے حصے میں بھی رسول اللہ کے ناخن آئے ہوتے، ہمارے حصے میں بھی رسول اللہ کے بال مبارک آئے ہوتے، ہمارے حصے میں بھی رسول اللہ کی قمیض آئی ہوتی، ہمارے حصے میں بھی رسول اللہ کا لعاب آیا ہوتا، ہمارے حصے میں بھی رسول اللہ کا وضو کا بچا ہوا پانی آیا تھا۔ چاہت تو ہماری بھی ہے، چاہت تو ہماری بھی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی محسوس تو ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی فخر تو ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پر جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اس روحانی والد کو، امت کے اس روحانی والد کو دیکھا ہے، سامنے بیٹھے ہیں، دوزانوں ہو کر بیٹھے ہیں، سواری پر پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجلسوں میں پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، شہوتیں اٹھائی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو چوما ہے، آپ کی پیشانی کو چوما ہے، آپ کے بدن کو چوما ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ کی دعاؤں کو دیکھا ہے، آپ کی نمازوں کو دیکھا ہے، آپ کی قربانیوں کو دیکھا ہے، آپ کی مشقتوں کو دیکھا ہے، آپ کی خوشیوں کو دیکھا ہے، آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کے دندان مبارک کو دیکھا ہے، آپ کے جو ہے وہ مزاج کو دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے صدمے میں یہ فرق ہے کہ صدمہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہوگا کہ جن سے ایک لمحے کے بعد پتا چلے کہ پیارے پیغمبر نہیں رہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی جدائی، آپ کا رحلت فرما جانا، وہ کائنات کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے
کہ جس سے بڑا صدمہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت بھی ہے کہ یہ صدمے ایسے ہی آنے ہیں، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جو دنیا میں آیا اس میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام سے بھی یہی فرمایا، عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق۔ اے پیارے پیغمبر، آپ جتنا رہنا چاہیں رہ لیں، آپ کو اختیار ہے، جس سے محبت کرنا چاہیں محبت تعلقات قائم کر لیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن ایک دن آپ کو پھر یہاں سے جانا ہے۔ اور یہ اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو مرتبے کی بنیاد پر رکھتا ہمیشہ کے لیے تو میرے پیارے پیغمبر دنیا سے کبھی تشریف نہ لے جاتے۔ اور فرمایا لو کانت الدنیا تدوم لأحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلد۔ اگر دنیا میں تو ہمیشہ رہتا تو آپ علیہ السلام دنیا میں ہمیشہ ہی رہتے، لیکن اصول یہی ہے کہ ایک دن جانا ضرور ہے، ایک دن جانا ہے، یہاں سے جانا ہے، تعلقات چھوٹنے ہیں، اولاد والدین کے تعلق ٹوٹنے ہیں، میاں بیوی کے تعلق ٹوٹنے ہیں، بھائیوں کے تعلق ٹوٹنے ہیں، رشتہ داروں سے چھوٹنا ہے، اور ایک دن جانا یہ ٹھہر چکا ہے، اللہ کا آرڈر ہے اور اس کے ہم سب پابند ہیں۔ لیکن ہر جانے والے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کسی کے جانے کا غم ایک فیملی کو ہوتا ہے، کسی کے جانے کا غم 2 فیملیوں کو ہوتا ہے، کسی کے جانے کا غم چند فیملیوں کو ہوتا ہے، کسی کے جانے کا غم کسی محلے والے کو ہوتا ہے، کسی کے جانے کا غم کسی ایک شہر والوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا غم تھا جس کے جانے کا غم پوری کائنات کو تھا، اور جس کا غم آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے، جس کا دکھ آج بھی ایسا ہی ہے، اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، خیریں ہی خیریں، بھلائیاں ہی بھلائیاں، برکتیں ہی برکتیں، عظمتیں ہی عظمتیں، سکون ہی سکون، روشنیاں ہی روشنیاں، ہدایت ہی ہدایت۔ اس لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا روشن ترین دن وہ تھا جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، اور دنیا کا تاریخ ترین دن وہ تھا جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو دکھ تو تھا اور ہے، آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو آج بھی آنکھیں جاری ہو جاتی ہیں، آج بھی دل میں غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیا وہ سما بنا ہوگا اور کیا ان کے ساتھ بیتی ہوگی کہ جو پیارے پیغمبر کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ جو گھر جاتے تھے تو پلٹ کے فوراً پیارے پیغمبر کے پاس آ جاتے تھے، جیسے ہمارے بغیر، ہمارا آپ کے بغیر چاہے ہی نہیں، ہم آپ کے بغیر وقت گزار ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ کی ایک تکلیف بھی برداشت نہیں ہے۔ زید بن دسنا، حبیب ابن عدی، یہ وہ صحابی ہیں جو دشمنوں نے جن کو پکڑ لیا، ایک کو پھانسی دینے لگے تو پھانسی دینے سے پہلے کہنے لگے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جگہ آپ کے پیغمبر کو پھانسی دے دیں معاذ اللہ اور آپ کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے بڑے تعجب سے ان کو دیکھا، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، میری جیسی 100 جانیں بھی ہوں، میں 100 دفعہ پھانسی کے لیے تیار ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر کو گھر میں کانٹا بھی چبھے، اس کو برداشت نہیں۔ وہ نبی پر مارے جاتے تھے، نبی کو کانٹا چبھنا بھی انتہا برداشت نہیں تھا، جان دینی پڑتی بریک نہ کرتے تھے۔ وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ احد میں، جنہوں نے 35، بعضوں نے 70، بعضوں نے 40 لکھا کہ زخم اپنے تیر اپنے جسم پر کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے، ہاتھ مبارک شل ہو گیا تیر کھا کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی تیر لگنا گوارا نہیں کیا، جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اوجب طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ وہ ابو عبیدہ بن الجراح، جب آپ علیہ السلام کو فوج کی 2 کڑیاں آپ کے جو ہے دندان مبارک میں پھنس گئی اور انہوں نے دانتوں سے ان کو نکالا، ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے ابو عبیدہ بن الجراح کہ رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو،
अपना आप पेश किया, अपने आप को ढाल बनाया, अपने आप आगे हो गए। जो रसूलुल्लाह की तकलीफ गवारा नहीं करते, रसूलुल्लाह पर बात सुनना गवारा नहीं करते, जो प्यारे पैगंबर पर जान मारना बर्दाश्त कर लेते हैं, आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, आपका गम बर्दाश्त नहीं करते। साद इब्न अबी वक्कास जब ईमान ले आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी वालिदा ने कहा कि या तो ये दीन छोड़ दो, वगरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और ऐसे अपनी जान दे दूंगी। साद इब्न अबी वक्कास ने पहले तो समझाया प्यार से, माँ थी, एक ताल्लुक था, माँ बेटे का एक ताल्लुक होता है, एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक अटैचमेंट होती है। तो पहले प्यार से समझाया कि अम्मा जान खाना खा लें, अम्मा जान को हर लिहाज से समझाया। लेकिन जब माँ बजिद रही कि मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी यहां तक कि तू दीन छोड़ दे, तो फिर क्या फरमाया कि मेरी माँ है तो तू मेरी वालिदा है, मेरी माँ है, लेकिन इस दीन के खातिर, प्यारे पैगंबर के खातिर ऐसी 100 माएं भी हो तो वो भी कुर्बान है। ये दीन नहीं छोड़ सकता, मैं ये दीन नहीं छोड़ सकता। तो ये वो लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम को हर लिहाज से मुकद्दम रखते थे। माएं कुर्बान, औलादें कुर्बान, भाई कुर्बान, रिश्तेदार कुर्बान, खानदान कुर्बान, दौलत कुर्बान, लेकिन प्यारे पैगंबर पहले। वोहद के मौका पर सैयदा आफीफा नामी खातून, जिनको पता चला, ओहद में खबर फैलाई गई कि आप अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह शहीद हो गए, और दौड़ी हुई आई। किसी ने कहा आपके खालिद शहीद हो गए, उन्होंने कहा मुझे बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। फिर दौड़ती जा रही है, किसी ने कहा आपके बेटे शहीद हो गए, उन्होंने कहा मुझे रसूलुल्लाह का बताओ वो कैसे हैं। किसी ने कहा आपका बेटा शहीद हो गया, उन्होंने कहा मुझे रसूलुल्लाह का बताओ वो कैसे हैं। फिर यहां तक आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और आप अलैहिस्सलाम का दीदार किया। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और कहने लगे या रसूलल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका हय्युन या कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, या रसूलल्लाह आपके पास सारी मुसीबतें हल्के हैं, आप ठीक हैं तो सारा कुछ ठीक है। खामिद कुर्बान है, बाप कुर्बान है, बेटा कुर्बान है, रसूलुल्लाह सलामत है तो हम सलामत हैं। आपकी तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं, आपकी परेशानी हमें बर्दाश्त नहीं, आपकी जुदाई हमें बर्दाश्त नहीं, आपका दुख हमें बर्दाश्त नहीं, आप सलामत हैं तो हम सलामत हैं। फिर ये उनकी हालत थी, ये उनके मिजाज थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ जब इब्तिदा में वाक़या हुआ था, जब आपने इस्लाम की दावत दी, आपको मारा गया, यहां तक कि आप बेहोश हो गए, करीबन मर्द हो गए, इतना मारा गया, ज़बोकोब किया गया, लेकिन होश आया तो क्या पूछा प्यारे पैगंबर का क्या हाल है। मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं जब तक मुझे नबी अलैहिस्सलाम की खैरियत के बारे में नहीं पता चल जाता। और आप अलैहिस्सलाम की खैरियत मालूम हुई तब अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद खाना कि पहले प्यारे पैगंबर हैं। उनका दुख सबसे बड़ा दुख है, उनकी तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ है, उनके जुदाई का गम सबसे बड़ा गम है। तो कहने का मकसद यह है कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर चारा नहीं था, सुकून नहीं आता था, आप अलैहिस्सलाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी, आपकी परेशानी बर्दाश्त नहीं थी, आपका गम बर्दाश्त नहीं था, आपके गम के बराबर के शरीक होते थे, आपके दुख के बराबर के शरीक होते थे, आपके शाना बशाना चलते थे। और वो सहाबी का वाक़या मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं, कभी दाएं आ जाते हैं, कभी बाएं आ जाते हैं, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा रसूलल्लाह जब मैं दाएं जाता हूं मुझे खतरा लगता है कहीं दुश्मन बाएं से ना आ जाए, मैं बाएं आ जाता हूं। जब मैं बाएं जाता हूं मुझे खतरा लगता है कहीं दुश्मन पीछे से ना आ जाए, मैं पीछे आ जाता हूं। जब मैं पीछे जाता हूं मुझे डर लगता है, खतरा लगता है कि दुश्मन आगे से ना आ जाए, मैं आगे से आ जाता हूं। ये रसूलुल्लाह बड़े ऐसे वारे जाते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का गार वाला वाक़या मशहूर कि आपने सारे सुराखों को अपनी कमीज फाड़कर, अपनी दस्तार फाड़कर सारे सुराखों को बंद कर दिया कि कहीं कोई जहरीला बिच्छू, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, कोई ऐसे हशरात तो ऐसी ना आ जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे दे। जो सुराख बच गया उस पर अपनी एड़ी को रख लिया और फिर वही हुआ जिसका डर था कि सांप ने आके, बिच्छू ने आके काट लिया आपको। अपना काटना तो बर्दाश्त कर लिया लेकिन रसूलुल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त नहीं की कि मेरे होते हुए प्यारे पैगंबरों को तकलीफ आ जाए, ये गवारा नहीं था।
ہمیں تکلیف آ جائے, ہمیں مصیبت آ جائے, ہمیں پریشانی آ جائے, لیکن میرے پیارے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ آئے, اللہ کے پاک پیغمبر کو تکلیف نہ آئے, آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے, جو رسول اللہ کو کانٹا چبھنا برداشت نہیں, کسی اور تکلیف کو برداشت نہیں کرتے تھے, ان کے لیے یہ جدائی کتنا بڑا غم تھا, اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر جب آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے, دین مکمل ہو گیا, اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے, تمہارے لیے چن لیا ہے. اب اللہ کے پاک پیغمبر جب دین مکمل ہو گیا, جب بندہ کسی قاصد کو بھیجتا ہے, کسی پروجیکٹ کے لیے بھیجتا ہے, ہاں جی یہ پروجیکٹ پورا ہو گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اب یہاں سے کچھ کرنا ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے ایک مشن دیا ہے دین کا, جب اللہ فرمانے دین مکمل ہو چکا ہے, اب کیا مطلب ہے کہ آپ کو واپس لوٹنا ہے. آپ علیہ السلام سمجھ گئے تھے, اور آپ نے کئی موقع پر اپنے صحابہ کو اشارتاً کنایتاً یہ بتایا. حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں جو آپ کا آخری حج تھا, آپ علیہ السلام نے صحابہ کو عظیم بلیغ خطبہ دیا, اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا لعلک لا احج بعد عامی ھذا, شاید کہ اگلے سال میں حج کے لیے نہیں آؤں گا. اشارتاً بتاتے رہتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, قاضی بنا کر بھیجا, اور معاذ بن جبل سے اللہ کے پاک پیغمبر کی بڑی محبت تھی. ویسے تو سارے صحابہ سے تھی, لیکن بعضی خاص وجوہات ہوتی ہیں, تعلق ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, میری امت میں جو حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم ہے وہ معاذ بن جبل ہے, اور جن کے بارے میں لقب ہے امام العلماء, یہ علماء کے امام ہیں. معاذ بن جبل فقیہ صحابی ہیں اور بڑے قاری ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کو ایک موقع پر امتحان لیا کہ معاذ فبما تقضی یا کیف تقضی, معاذ آپ کو میں قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں, فیصلے کیسے کرو گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ, یا رسول اللہ, اللہ کی کتاب ہے نا, اس کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا. فرمایا یا معاذ فإن لم تجد فی کتاب اللہ, اگر تمہیں وہ فیصلہ اللہ کی کتاب نہ ملے, فبما تقضی, پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا کہ اقضی بسنت رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی سنت ہے نا ہمارے لیے, ہم سنت سے فیصلہ کریں گے. یا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا اے معاذ ان لم تجد, اگر سنت میں بھی تجھے اس کی مثال نہ ملے, فبما تقضی, پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا فرمایا, اجتہد بالرأی, یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, پھر میں قرآن کھولوں گا, پھر میں سنت دیکھوں گا, جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ مجھے نظر آئے گا اس کے مطابق پھر میں اپنی سمجھ اور اجتہاد سے فیصلہ کروں گا. اللہ کے پاک محمد نے کیا فرمایا, الحمدللہ, تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں. وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضا بہ رسول اللہ, تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول یعنی اپنے قاصد کے قاصد کو یہ توفیق دی کہ وہ اس چیز سے فیصلہ کرے, یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرے جس فیصلے پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں. پھر آپ علیہ السلام روانہ کرنے کے لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب نکلے, حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں, آپ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ, جس طرح روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, جس طرح کہ بیٹا یہ کر لینا, یہ کر لینا, ایسا نہ کرنا, نرمی کرنا اور دعوت دینا اور کلمہ, نماز, قرآن, یہ اللہ کی جو احکامات کے مطابق فیصلے, یہ ساری نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں, ساتھ چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. ایک موقع تھا, فرمایا کہ معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, یہ جملہ حضرت معاذ کو کرنٹ بنتے دوڑا کہ معاذ شاید آئندہ سال ہماری ملاقات ہوئی. عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا, شاید کہ آئندہ سال تو میرے سے نہ ملے. ولعلک ان تمر بمسجدی او بقبری, اور شاید تو میری مسجد میں آ سکے یا میری قبر پر آ سکے, مجھ سے ملاقات نہیں. حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, رسول اللہ کی ملاقات نہیں ہوگی, جن کے بغیر ہمارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, جن کے بغیر ہمارا نوالہ حلق سے نہیں اترتا,
अब रसूलुल्लाह की मुलाकात हमें नहीं होगी और मैं जा रहा हूं, वापसी रसूलुल्लाह नहीं मिलेंगे, वापसी आऊंगा तो रसूलुल्लाह का चेहरा नजर नहीं आएगा, उसके बगैर तो हमारा सर्कल नहीं है। फिर आपने सलाम ने तसल्ली दी, हाँ एक बात जरूर है ए माज, इन्न औलन्ना से भी अलमुत्तकून हैसु कानू वमन कानू, ए माज याद रखना मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन क़यामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुत्तकी होगा, हैसु कानू वमन कानू, जो भी होगा जहां भी होगा वो मेरे साथ आके ठहर जाएगा। तकवे की बुनियाद पर नबी का पड़ोस तुम्हें मिल जाएगा, माज दुनिया में तो नहीं मिलूंगा, यहां पे तो कब्र ही होगी, यहां पे तो मेरी मस्जिद ही होगी, यहां पे तो मेरा मिंबर देख सकेगा, मेरा मुसल्ला देख सकेगा, यहाँ पे यादें होंगी, बातें होंगी, मैं नहीं होऊंगा। हाँ क़यामत के दिन अगर तू मेरी जिंदगी पर चलता रहा, तकवा इख्तियार करता रहा तो क़यामत के दिन मैं और तू एक जगह ही होंगे। आपने सलाम ने इशारों किनायों में बता दिया। और एक रिवायत में सीधा आयशा सिद्दीका की रज़ियल्लाहु ताला कि एक बंदे को, एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया। सूरह नसर जब नाजिल हुई, ज़ा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। और फरमाया कि एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि मर्जी है यहाँ रहे, मर्जी है चला जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुना तो रोने लगे। किसी ने कहा इसमें रोने की क्या बात है कि सूरह नसर उतरी है जिसमें अल्लाह ने फतह की खुशखबरी दी है, लोगों को इस्लाम में दाखिल होने की खुशखबरी दी है, इसमें रोने की क्या बात है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि ये अल्लाह का बंदा जिसको इख्तियार दिया गया है वो अल्लाह के पाक पैगंबर है जो दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, अब हम में नहीं रहेंगे। तो फिर आपने सलातो सलाम का मरजुल वफात शुरू होता है 28 या 29 तारीख को सफर की, और उसमें आप शदीद बीमार होते हैं, बुखार और सरदर्द से बीमारी का आगाज होता है, शदीद बीमार होते हैं, आप मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, ईशा की नमाज नहीं पढ़ा पाते, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। और सैयदा आयशा से फरमाते हैं साहबा इंतजार कर रहे हैं, आपने सलाम पूछते हैं सल्लल्लाहु, लोगों ने नमाज पढ़ ली, फरमाया रसूलल्लाह कैसे पढ़ेंगे आपके बगैर, हम इंतज़ारों में, वो तो आपके इंतजार में वेट कर रहे हैं आपका। फिर आपको बेहोशी हो, फिर होश आया, फिर पूछा सल्लल्लाहु, लोगों ने नमाज पढ़ ली, रसूलल्लाह कैसे पढ़ेंगे आपके बिना, हम इंतज़ारों में, वो तो आपके इंतजार में है। फिर बेहोशी, फिर आपने सलाम फरमाया मुर्रा अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहते थे लोगों को नमाज पढ़ाते, हिम्मत नहीं। फिर आपकी बीमारी चलती रही, आपकी बीमारी चलती रही, यहां तक कि फिर सोमवार का दिन आया, सोमवार की फजर सैयदना सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे, आपने सलाम ने हिजरे से ऐसे देखा, साहबा ने समझा जब आएंगे तशरीफ लाएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, खुशी हुई, लेकिन आपकी हिम्मत ना हो सकी, आप नमाज के लिए ना आ सके। अबू बकर ने जब ये सरगोशी सुनी, एक शोर महसूस हुआ, आपने सलाम आ रहे, तो आप मसल्ले से पीछे हटना चाहते थे, आपने फरमानी आला अर्श नहीं कहा अबू बकर तुम नमाज पढ़ाते रहो, नमाज पढ़ाओ, फिर नमाज नहीं पढ़ा सके आप, और उसी दिन फिर आपका जो अबू विशाल हो गया, नमाज हो गई। नमाज के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सलाम से मुलाकात की, आपने सलाम ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की एक बीवी वाली मदीना में कुछ दूर सुख के मकाम पर उनकी रहती थी, और मैं आप अपने बच्चों से मिल लो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, आप चले जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर चले गए अपने बच्चों को मिलने के लिए, कि इतने में पीछे से आवाज लगी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा। फिर वहीं से दौड़े सीधा सईदा के हिजरे में, क्योंकि आपका इंतकाल सईदा आयशा सिद्दीक़ा के हिजरे में हुआ, आप बारी के मुताबिक हर बीवी के घर में ठहरते थे। सईदा मैमूना की बारी थी, आप अलैहिस्सलाम पूछते थे अगली बारी किसकी है, अगला दिन किसका है, अगला दिन किसका है। तो अज़वाज भी समझ गई कि आप अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं, तो सब ने मुश्तरका तौर पर बाहमी रजामंदी से फैसला किया कि आप सईदा आयशा के घर में ठहर दें, हमारी तरफ से आपको इजाजत है। चुनांचे सईदा के हिजरे में आपको ठहराया गया, उधर ही आप क़याम पजीर थे। तो जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए सीधा सईदा आयशा के हिजरे में, और जैसी बात आपकी बेटी थी, सीधे चले गए, आपने सलाम चेहरा मुबारक से कपड़ा उठाया, आपके पेशानी को बोसा दिया और फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, और रसूलल्लाह आप और मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, तिब्त हय्यन व मय्यतन ला युज़ीक़क अल्लाहु मौततन अबदा,
क्या मेरे प्यारे पैगंबर, अल्लाह के रसूल और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, अल्लाह के रसूल, और आपकी जिंदगी भी मुबारक, आपका जाना भी मुबारक है। और फरमाए कि अल्लाह आपको दो मौतें नहीं देंगे, बस ये मौत आ गई और उसके बाद फिर अब बाहर तशरीफ लाए। अब सहाबा की अजीब कैफियत थी, वो इस कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, वो कभी इस तरफ जा रहे, कभी इधर जा रहे, दौड़ रहे, दाएं बोल कुछ नहीं पा रहे, जबान से कोई अल्फाज नहीं दाव रहे, और अजीब कैफियत है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं, से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सन्नाटा छाया हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार पकड़ के फिर रहे हैं कि जिसने ये कहा आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा और मैं उसकी तलवार से उसका फैसला कर दूंगा। आपको मौत नहीं आई, आप अल्लाह के पास गए हैं और दोबारा आएंगे। और ये अजीब सी कैफियत है। इस मौका पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को भी संभाला, हज़रत सहाबा इकराम को भी संभाला और मिंबर पर तशरीफ ले गए और खुतबा इरशाद फरमाया और कुरान करीम की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और जितने भी रसूल आए हैं, पहले भी आए हैं, वो चले गए हैं, आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। लोगों वमन यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात वमन यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो आप अलैहिस्सलाम की इबादत करता था तो सुन ले, आप अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा चुके, आपका इंतकाल हो चुका है। और जो अल्लाह की इबादत करता है तो याद रखो अल्लाह हय और ला यमूत है, ना कभी मरा ना कभी मौत आएगी, वो अभी भी जिंदा है। जब ये आयत पढ़ी और ये खुतबा दिया, अब सैयदना उमर फारूक जो बिल्कुल इस चीज को कबूल नहीं कर रहे थे और उनके एक अजीब कैफियत बनी थी, साहबा कहते हैं हमें लगा कि जैसे ये आयत कुरान की आज ही नाजिल हुई हो कि अल्लाह ने मौत का वादा भी कर रखा है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि आपको भी मौत आएगी, पहले वालों को भी मौत आई है, जाना तो सब नहीं है। ये आयत नाजिल हुई, अब सबके दिमाग में वो कुरान करीम की आयत ऐसे जैसे आज नाजिल हो रही हो और सबको तसल्ली हुई और इसको मानने पर एग्री हुए कि वाकई रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अब चले गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। अब उनके पीछे वाले आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई थी तो मसाइल पूछे और फरमाया अब अगर तू दोबारा आएगी ना, मैं नहीं होगा फातिह बाबा के दिन, फिर अबू बकर के पास आ जाना, अबू बकर के पास आ जाना। तो आप अलैहिस्सलाम फिर दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर आपके जनाजा वो हर एक ने इंफरादी जमातों की शक्ल में, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के होते हुए आगे आना ये किसी को हुक्म भी नहीं है तो आगे नहीं सकता, तो इंफरादी टोलियों की शक्ल में, जमातों की शक्ल में फिर आपका जनाजा अदा किया गया। और फिर ये कैफियत सहाबा बयान करते हैं कि कितने दिनों तक जब आपस में मिलते थे तो यही आयत दोहराते थे, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैया। अगर प्यारे पैगंबर के बाद तुम उल्टे पांव चले जाओगे, फिर जाओगे तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे। यही आयतें दोहराते रहे। सैयदा फातिमा की कैफियत अजीब थी, ज़ाहिर सी बात है उनके तो बाप भी थे और सबसे लाडली साहबजादी आपको थी। वाकर अबा, जब आप अलैहिस्सलाम एन मरगल वफात में थे तो देखती थी तो एकदम से जिस तरह हाल ही नहीं चलती, वाह करबा मेरे अब्बा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। तो आप अलैहिस्सलाम तसल्ली देते थे, बेटी तसल्ली रखो, ला करबा अभी कबाद हाज़िल यौम, आज के बाद तेरे अब्बा की तकलीफ खत्म हो जाएगी, यानी आज तो अब्बा ने चले जाना। वो तकलीफें बर्दाश्त की बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर, बल्कि पैदा हुए यतीम है, अभी थोड़ी उम्र को पहुंचे, वालिदा का इंतकाल, फिर जो चचा दादा परवरिश कर रहा था उसका इंतकाल, फिर चचा का इंतकाल, जब शादी की उम्र आई है, गमगुसार बीवी मिली है, फिर उसका इंतकाल, फिर कुफार की कैद में शबे भी तालीम में रहे, उसके बाद कुफार की तरफ से एज़ाएं, और फिर ओहद का मौका, उसमें मुशरिकीन की तरफ से एज़ाएं, कभी को पत्थर फेंके, कभी को ओजली फेंके, कभी को बेटियों को तलाक दे, कभी भी हमें कोई तकलीफ दे, कभी को साहिर कहे, कभी जादूगर कहे, इतनी तकालीफ, कभी ताश का मौका पत्थर मारे, जालिम जो हमें पत्थर मारे, और अल्लाह जो है फरिश्ते भेज दे, क्या प्यारे पैगंबर अगर आप कहें तो इनको हलाक करके रख दे, इन बस्तियों को मिलिया मेट कर दे, आपस में मिला दे, इनको गरक कर दे, इनको तबाह कर दे, तो फिर भी प्यारा पैगंबर क्या कहे, नहीं
इन्नी लमूद असलाना वलाकिन बुइस्तु रहमा, मुझे लान तान करने वाला, हलाकत करने वाला, हलाक करने वाला, बददुआएं देने वाला अल्लाह ने बनाकर नहीं भेजा, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा है। कोई बात नहीं, ये नहीं कि उनके बाद वाली नस्लें ईमान ले आएंगी। ये तकलीफें सारी बर्दाश्त की तो फरमाया अल्लाह कर अभी कबा बहादुर यूम, आज के बाद ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी। फिर वो अल्लाह ने तकलीफें खत्म कर दी। और सैयदा फातिमा कहती सुब्बत अलैहि मसाइबुल लौ अन्नहा सुब्बत अलैहि अय्याम शर्र लयालिया, कि मेरे अब्बा की मौत की मुसीबत इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अगर ये पहाड़ों पर डाली जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए, अगर रातों पर डाली जाए वो दिन बन जाए, इतनी जो है वो अब्बा के जुदाई की तकलीफ है। और कभी सैयदना अनस से फरमाते हैं, सैयदा फातिमा अनस से फरमाते हैं, या अनस अतावत अनफुसकुम अन तहुस्सु तरावा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अनस तुमने क्या गवारा कर लिया कि तुमने रसूलुल्लाह को मिट्टी में दफन कर दिया, तुमने आप अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन कर दिया। तो ये कैफियत थी ये और आप अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले सैयदा फातिमा को एक दफा बुलाया और कान में एक बात कही, आप परेशान हो गई, फिर एक बात कही, आप खुश होने लगी। तो सैयदा आयशा सिद्दीका कौन ने आप अलैहिस्सलाम के रहमत फरमाने के बाद बताया कि मुझे आप अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा बेटी मैं अभी चंद दिन में दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। तो मैं रोने लगी, परेशान हुई, बेटी थी, छोटी बेटी थी, लफ्ते जिगर थी, लाडली थी, रोने लगी। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी बेटी मेरे बाद सबसे पहले तू मेरे पास आएगी और तू जन्नत के औरतों की सरदार है, फरमाना खुश हो। तो ये आप अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस तरह से दुनिया के अंदर अपनी रहमत के नूर को फैलाया। और फिर जब एक टाइम आया फिर आपने दुनिया को खैर आबाद कहा और अपने अल्लाह के हुजूर अल्लाहुम्मा रफीक अल आला, अल्लाहुम्मा रफीक अल आला, कि अपने बंदे को अल्लाह ने पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह तुम्हारी मुलाकात के मुश्ताक है। तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या फरमाया, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं अपने रब के पास जाना चाहता हूं, मैं अपने रब के हुजूर पेश होना चाहता हूं। और जब आप आखिरी वक्त में भी दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त में आपका अमल था मिसवाक। आपने सलातो सलाम को सैयदा आयशा सिद्दीका ने मिसवाक नरम करके दी, आपने मिसवाक फरमाई और आखिरी जो वसीयत मुझको फरमाई, अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, अस्सला वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना, नमाज का एहतमाम करते रहना और अपने माताओं के साथ उसने सलूक करना, अपने माताओं के साथ उसने सलूक करते रहना। इस तरह ये कायनात का इमाम, नबियों का इमाम, अव्वलीन और आखिरीन का इमाम, शाफ़िए महशर, साक़िए कौसर, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन अल्लाह का निजाम है, अल्लाह का निजाम है, ये चलता रहेगा ता क़यामत चलेगा। मुनाफिकीन ने बड़ी साजिशें की, अब क्या होगा कि रसूलुल्लाह तो चले गए, लोग ज़कातें देते थे, नमाज पढ़ते थे, सारा कुछ होता था, अब ये कैसे करेंगे, लोग तो नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे, नमाजें नहीं पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ने अपने दीन को वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अल्लाह ने अपना दीन भेजा गालिब करने के लिए है। फिर अल्लाह ने उन मुनाफिकीन की सरकूबी करवाई और आप अलैहिस्सलाम के मौजे को जिंदा रखा और इंशाअल्लाह ताकि हमें जिंदा रहेगा कि मुनाफिकीन के खिलाफ जिहाद भी हुआ, जिन्होंने इनकार किया ज़कात का उनके खिलाफ भी जिहाद हुआ, जिन्होंने नमाज का इनकार किया उनके खिलाफ भी जिहाद हुआ, जिसने दीन के किसी भी रुकन का इनकार किया सबके खिलाफ जिहाद हुआ और अल्लाह ने अपने दीन को बाकी रखा और ता क़यामत इंशाअल्लाह बाकी रखेगा। तो प्यारे पैगंबर की जिंदगी में हमें इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत, बदनी इबादत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सारी अल्लाह के लिए है। तो हमारी जिंदगी, हमारी मौत, ये भी किसके लिए है, अल्लाह के लिए है। हम जितने दिन हैं यहाँ पे हैं, हम अल्लाह के लिए हैं, यहाँ से जाएंगे हम अल्लाह के लिए जाएंगे। प्यारे पैगंबर थे, हमने नहीं देखा, हम फिर भी ईमान लाए, प्यारे पैगंबर चले गए, हमारा ईमान है हम क़यामत के दिन उनसे मिलेंगे। जो उनकी सुन्नतों पर चलेगा, जो उनके दीन पर चलेगा, वो इंशाअल्लाह सुरखरू होकर आप अलैहिस्सलाम से मिलेगा। तो आप अलैहिस्सलाम उसको इस्तकबाल भी करेंगे, उसको बाहों में भी लेंगे, उससे खुशबू इज़हार भी फरमाएंगे, उससे लाड भी करेंगे, उसको अपना प्यारा उम्मती भी बनाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि हमने प्यारे पैगंबर के तरीकों पर चलना है। तो मेरी आपकी बस यही जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उनके सदक़े से हमें बाकी रखा, उनकी दुआओं से हमें बाकी रखा, इस्तिग़फ़ार से हमें बाकी रखा। हमारा काम है प्यारे पैगंबर की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।